Hello my dear friends, welcome back to my channel. In this video, we'll be discussing some types of pronouns we have in our English language. This is the third part, and in the first and second parts, we already discussed 7 types of pronouns. And here we'll be discussing the remaining six types of pronouns. So altogether we have 13 types of pronouns in our English language. As always, the first half will be in English and the second half I'll be explaining the same in Malayalam. Now let's get started. Now let's see what all pronouns we have. That is the remaining set of pronouns, and the first one is the demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, compound relative pronoun, and the last one is the interrogative pronoun. So as I told you earlier, altogether we have 13 types of pronouns in our English language. Now let's see these 6 types. See the first one, demonstrative pronoun. What do you mean by demonstrative pronouns? First of all, what do you mean by the word demonstrative? Demonstrate means you're explaining more. You're giving a brief explanation about something. Sometimes it may be a product, or sometimes it may be about a topic related to your subject. You're going to demonstrate it. It means what? You're going to explain it more. So demonstrative pronouns means the pronouns that tells you or explains you more about that sentence. The definition goes here like this: the pronouns that are used to point out the objects to which they refer are called as demonstrative pronouns. It means what? The pronouns that you use in your sentence will be pointing out more about the subject. Okay, now let's see the examples. First one is, the stranger is welcomed as such. Instead of writing the stranger is welcomed as a stranger, I replaced that stranger with a pronoun, with a demonstrative pronoun called as such. This is not often used in your sentence. This is less commonly used. So you need not worry about that. You just understand this, only this much. You just understand it as it is a demonstrative pronoun. Need not go in deep into the explanation. Now let's see the second one. Both cars are good, but this is better than that. You're giving a comparative study between two cars and you're saying that this car is better than that car. Instead of writing this car is better than that car, you just wrote simply like this: this is better than that. It is understood that this car and that car. So here I have two pronouns, two demonstrative pronouns in my sentence. And what are they? This and that. Okay. Now let's see the third one. Mumbai mangoes are better than those of Bangalore. Instead of writing again here mangoes, I replaced it with a demonstrative pronoun called as those. Why did I write those here? Because you don't know how many mangoes are there. They are a lot in number. They might be in groups, and you are just using a pronoun, a demonstrative pronoun. That is, you are referring back to your object again by using a demonstrative pronoun called as those. Okay. Now let's see the fourth sentence. These students are always talkative. Sometimes it may be a teacher referring to her students in a class, and she or he is saying that these students, they are pointing out a particular set of students, and the teacher is saying that these students are always talkative. Here also you won't be knowing the number. Sometimes there may be 2. You can't predict that there are only 2 or there are only 4. The number changes, the number of students change. So you are saying these students are always talkative. Some group of students. Okay. Now let's see. The less commonly used demonstrative pronouns are, and what are they? None, such, and either. I told you about this pronoun such. I gave you an example also. The stranger is welcomed as such. See, these 3 types of pronouns will be less commonly used in your sentence. You won't be always having these pronouns, these demonstrative pronouns in your sentence. Fine. Now let's see the most commonly used demonstrative pronouns. And what are they? This, that, these, and those. These 4 types. If you find these 4 pronouns in your sentence, you can call them as a demonstrative pronoun.
And these three pronouns you will be finding only rarely. Okay, you won't be having this in common. You won't be having this often in your sentence. They are found only sometimes. They are less commonly used. Okay. Now let's see the second one, indefinite pronoun. What do you mean by indefinite pronoun? The pronoun that mention places or things in a general way but do not mention any person or thing in particular are called as indefinite pronouns. I hope you understood the meaning of this definition. It means what? It says that the pronouns that you use in your sentence are not mentioning anything in a particular way. They are mentioning your places or your persons or your things that you refer in your sentence generally and not mentioning anything in particular. Okay, and such types of pronouns you will be calling as indefinite pronouns. See the example, do good to others. Just commonly mentioned it as others. You're not mentioning any person's name over here. You're not mentioning a group of persons name over here. You just mentioned it as others. So others falls under indefinite pronoun. Now let's see the second example. Some are born great. You can also replace this some by writing all are born great. Both some and all are suitable for this sentence. Okay. Here also you can write do good to some, or you can write do good to all. Everything suits for this sentence. Okay, all these are indefinite pronouns. See the third one, all were down. See here also you can write some were drowned. You can't say the others were. If you're speaking to somebody else, you can say I was just escaped from drowning, but others were drowned. Okay. Now let's see the fourth one. Did you ask anybody to come? Here I made a mistake. It is not full stop. It is a question mark. Okay, it is a question type sentence. Did you ask anybody to come? Here anybody is a indefinite pronoun. You're not saying any person in particular. You're not speaking about any person particularly, but you're mentioning something generally. So these others, some, all, anybody, all falls under indefinite pronouns. See the fifth one. Many of them were sick. Okay. Here also you can write some of them were sick, all of them were sick, or others were sick. You can't say it as others of them. You just scroll this off and you can write it as others were sick. All these pronouns. See, I'll mention you the pronouns. Some, all, anybody, many. All is repeated here. None, everybody, everyone, they, others, all are called as indefinite pronouns. If you find these pronouns in your sentence, immediately you can say it as a indefinite pronoun. You have an indefinite pronoun in your sentence. I hope you understood this. Now let's see the next set of next pronoun, and that is the distributive pronoun. What do you mean by distributive pronoun? The pronouns that refer to persons or things one at a time. It's completely different from the pronoun that we studied earlier, that is indefinite pronoun. Distributive pronoun means a pronoun that refers to persons one at a time. It is not mentioning in generally, but you're mentioning to the person one at a time. And such type of pronoun that you use for those reference is called as distributive pronoun. Excuse me. See, they're always singular. These distributive pronouns can't be plural. They will always be singular. Now let's check out the example. Each of the boys gets a prize. See here, each is a singular pronoun. It is a singular distributive pronoun. Each of the boys, might be the boys in a class or boys in a playground or wherever they be, you are saying that each of the boy, each and every one of the boy, you're mentioning boys one at a time. Okay, each of the boys gets a prize. Now let's see the second sentence. Either of you can go. It is sometimes a comparative study between two persons. When you're comparing two persons, you can use some pronouns called either. You can also use neither. We studied about this in demonstrative pronouns. Either of you can go.
either one person or another person. When you're using either, you can use or also. Okay, and let's see the third one. Neither of the statement is true. Might be you will be having two statements and you're saying to somebody else like this, neither of the statement is true. First one is also false, second one is also false. So you're saying neither of the statement is true. See, each, neither, and either are called as distributive pronouns. Already I told you neither is a demonstrative pronoun, but I also mentioned another point that neither is less commonly used in your sentence. So if you find neither in your sentence, immediately you can write it as a distributive pronoun. Okay, each, either, and neither are distributive pronouns. Now let's see relative pronouns. What are relative pronouns? The pronouns that relates. See, you can find the answer in your question itself. The pronoun that relates or carries us back to the noun that was going before is called as a relative pronoun. A pronoun that carries you back to the noun that you mentioned in your sentence, and that type of pronoun is called as a relative pronoun. It has an antecedent. What do you mean by antecedent? I'll give you the definition for that with the help of example. See the example. I have found the pen. I had lost the pen. See, I lost a pen, might be today or yesterday or day before yesterday, and I found it. Okay, so I have two sentences over here. Now I'm going to replace this. I'm going to remove this full stop and I'm going to replace it with a pronoun. What type of pronoun? Relative pronoun. Just check it out. I have found the pen which I had lost. See, I replaced this full stop with a pronoun called as which. Why I am saying that which is a relative pronoun? Because it relates you or it carries you back to your noun. What is a noun over here? Antecedent. So, sorry, pen. So, you will be calling this pen as your antecedent. Why you're calling it as an antecedent? Because this relative pronoun relates you or it takes you back to the noun you have in your sentence. So that noun is called as an antecedent. Okay. Now in this sentence, what is my antecedent? Pen. Now I'll give you the second sentence. Here is the book. You gave me the book. So I'm telling to my friend, you gave me the book. See, this is the book that you gave me. So I told her a lengthy sentence. I told her two sentences. Is there any need to say two sentences? No. I'm going to replace this with a single sentence like this by adding a relative pronoun called that. Here is the book that you gave me. See, here is the book that is the relative pronoun you gave me. Here this pronoun takes you back to the noun that you have in your sentence. So, what is the antecedent in this sentence? Of course, it is book. This pronoun tells you more about this noun, or it takes you back, or it relates you back to your noun. So, in this sentence, book is the antecedent. Okay, what do you mean by antecedent? The noun that is present in your sentence and the relative pronoun that refers to that noun. The relative pronoun that refers to the noun you have in your sentence. And that type of noun, you will be calling it as an antecedent. See, next sentence, I met Ravi. Ravi had just returned. See, I used the name of a person called Ravi two times. Is there any need? No, again. I replaced it like this. I met Ravi who had just returned. So here what will be the antecedent? It is Ravi. Why? Because this pronoun takes you back to that noun.
Which noun? Ravi. So this particular person will be called as an antecedent in this sentence. Okay. Which, that, and who are called as relative pronouns. What are the relative pronouns you have in your English language? Which, that, and who. Now let's see compound relative. Earlier we saw compound personal pronouns. Compound means what? When you join two simple words together, you will be getting a compound word. Likewise, when you join two simple sentences together, you will be getting a compound sentence. Here also, when you add something extra to your relative pronoun, what are the relative pronouns? We studied earlier which, that, and who. To which, that, and who, if you're adding something extra, that will become a compound relative pronoun. Pronouns formed by adding ever, so, or, so ever to who, which, and what are called as compound relative pronouns. I'll repeat it once again. Pronouns formed by adding ever, so, or so ever. You will be adding these three pronouns. What are they? Ever, so, and so ever. Where you will be adding these? In the front of, you will be adding these next to who, which, and what. See, whoever, whichever, whatever, whosoever, whatsoever, you will be getting such types of pronouns by mingling these three which with these three. You will be adding ever, so, and so ever with who, which, and what. Immediately you will be getting compound relative pronouns. Okay, see, I told you earlier, whoever, whosoever, whichever, whatever, whatsoever, whomsoever, etc. All these called as compound relative pronouns. Let's see the examples. Take whichever you like. Might be a thing or it's an object. So you're saying that take whichever you like. Which is a relative pronoun and you added ever to your relative pronoun. So which plus ever gave you whichever. Whichever altogether become a compound relative pronoun. Now let's see the second one. I will take with me whomsoever you choose. You can choose any person and whomever you choose. You can also write it as whomever. There is no need to write this so. Whomever or whomsoever gives you the same meaning only. So I will take with me whomsoever you choose. Whoever you choose, I will take that particular person with me. Okay. You added ever with a relative pronoun called as whom. And here you added soever. There is no mistake even if you add only ever. Whomever or whomsoever, both are correct. Okay, so it became a compound relative pronoun. I just don't care whatsoever is the matter. Whatever be the matter, instead of writing whatever be, you wrote whatsoever. To a relative pronoun called as what? You added soever and it became a compound relative pronoun. And I just don't care whatsoever is the matter. Whatever be the matter, I just don't care about that. I just don't bother about that. That is the meaning of this sentence. See the fourth sentence. Whoever comes to my house is always welcome. Who, you can't write it as whichever because it is a living thing. As it is a person, you're mentioning about a person, you should mention it as whoever. You can't write it as whichever. Okay. Whoever comes to my house is always welcome. To the relative pronoun called as who, you added ever and so it became a compound relative pronoun. I hope you understood this. Now let's see. Next point, these pronouns have no antecedent expressed. In relative pronouns, we studied that they have an antecedent. Here, they do not have an antecedent. See, can you find any antecedent over here? Can you, is your relative pronoun taking you back to any noun? No. Can you find any noun in these four sentences? No. So, you can say that
these pronouns, that is whichever, whomsoever, whatsoever, whoever, and whatever, all these do not have any antecedent expressed in your sentence. Relative pronouns take you back to an antecedent, but compound relative pronouns do not take you back to any antecedent. Okay, just see the difference between these two pronouns. And the final pronoun, that is the 13th pronoun, is interrogative pronoun. What do you mean by interrogative pronoun? It is very easy. The pronouns that are used for asking questions. Everybody would be knowing this. The pronouns that are used for asking questions are called as interrogative pronouns. See the examples. What is your name? Which is your book? Who are you? Whose is this book? What, which, who, whose, whom are interrogative pronouns. Why they are called as interrogative pronouns? Because they are used for asking some questions to somebody else. See, when I ask you what is your name, or in which class are you studying, where are you going to, and where is your house, if I put forth such type of questions to you with the help of these pronouns, immediately you can say that as an interrogative sentence, because it is used, I am asking the sentence to you in a question form. See, what is your name? Which is your book? Who are you? Whose is this book? All these four words or all these four pronouns are called as interrogative pronouns. Okay. That's all for pronouns. We discussed all the 13 types of pronouns as 3 parts. If you have any doubt regarding this, you can ask me in the comment box. And that's all for the English class. I'm going to repeat the same again in Malayalam. If you like this video, please give a like, please share this with your friends, and of course, please subscribe. Now I'm going to say this in Malayalam. So Malayalis, please stay tuned. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ്. ഇത് തേർഡ് പാർട്ടാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ 7 ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ റിമൈനിങ് 6 ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് 13 ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബാക്കി 6 പ്രൊനൗൺസ്: demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, compound relative pronoun and interrogative pronoun. ഈ 6 പ്രൊനൗൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ 13 പ്രൊനൗൺസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ സെയിൽസ്മാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അയാൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അതായത് എന്താണ്? ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരും, അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് തരും. സോ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊനൗൺസ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊനൗൺസിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയും. ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കോളൂ. ദ പ്രൊനൗൺസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ടു വിച്ച് ദേ റെഫർ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സെന്റൻസിൽ ആ പ്രൊനൗൺസ് കൂടുതലായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ റെഫർ ചെയ്യും, നല്ലതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊനൗൺസിനെ നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ഇസ് വെൽക്കംഡ് ആസ് സച്ച്. സോ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ, ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു പേഴ്സണിനെ ഞാൻ സ്ട്രേഞ്ചറായിട്ട് തന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യും. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടോ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവായിട്ടോ അല്ല വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ഇസ് വെൽക്കംഡ് ആസ് സച്ച്. ആസ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അതാണ് ഈ സച്ച്. ഈ സച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗൺ നമ്മൾ റെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് ലെസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ പ്രൊനൗണിനെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. സച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കിക്കോളൂ. ബോത്ത് കാർസ് ആർ ഗുഡ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ 2 കാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ദിസ് കാർ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് കാർ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ദിസ് കാർ ദാറ്റ് കാർ എന്ന് പറയണ്ട, ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എത്ര ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഉണ്ട്? ഈ ദിസും ദാറ്റും എനിക്ക് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ. മുംബൈ മാംഗോസ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ. ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും മാംഗോസ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഒരു പ്രൊനൗൺ ഇട്ടു. ആ പ്രൊനൗൺ ആണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. ഏതാണ് ആ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ? ദോസ്. ഇപ്പം മാംഗോസ് ചിലപ്പോൾ 2 ആയിരിക്കാം, 4 ആയിരിക്കാം, 10 ആയിരിക്കാം. എനിക്കത് ഒരുപാടുണ്ട്. സോ അതിനെ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ യൂസ്ഡ് എ demonstrative pronoun called as those. Mumbai mangoes are better than those of Bangalore. Last sentence നോക്കിക്കോളൂ. These students are always talkative. കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ പറയുന്ന ഒരു ടീച്ചർ പറയുന്നതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ടീച്ചർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ്, കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, അത് ചിലപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് 10 ആയിരിക്കാം, 12 ആയിരിക്കാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ വി യൂസ്ഡ് എ പ്രൊനൗൺ കോൾഡ് ആസ് ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ദീസിന് പകരം ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ടോക്കറ്റീവ്. അപ്പം ഇതാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 2 പോയിന്റ്സും കൂടിയുണ്ട്. ദ ലെസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും റെയർ ആയിട്ട് മാത്രം, വല്ലപ്പോഴും മാത്രം, ഇപ്പൊ 100%ൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 5% മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതാണ് നൗൺ, സച്ച് ആൻഡ് നെയ്തർ. ഈ സച്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നൺ, സച്ച് ആൻഡ് നെയ്തർ, ഇത് 3ഉമാണ് നമ്മൾ റെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ ഈ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. നെയ്തർ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും 2 പേരെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ നെയ്തർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്തർ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറിയില്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പൊ നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഇസ് ടോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ആരും തന്നെ ടോൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. നെയ്തർ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഇസ് ടോൾ, നെയ്തർ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 പേരെ തമ്മിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ നെയ്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ദിസ്, ദാറ്റ്, ദീസ് ആൻഡ് ദോസ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ 2 പ്രൊനൗൺസും നമ്മൾ കാറിന്റെ എക്സാമ്പിളിൽ പഠിച്ചു. ഈ 2 പ്രൊനൗണും നമ്മൾ മാംഗോസിലും പഠിച്ചു, സ്റ്റുഡൻസിലും പഠിച്ചു. അപ്പം ഈ 4ഉമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി അടുത്ത പ്രൊനൗണിലോട്ട് പോകാം. അതാണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺ. Indefinite pronoun എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the pronouns that mention places or things in a general way but do not mention any person or thing in particular. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടല്ലേ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണെയോ തിങ്ങിനെയോ പറയില്ല. പകരം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? നമ്മൾ അതിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. എക്സാമ്പിൾ, ഡു ഗുഡ് ടു അതേഴ്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആരുടെയും പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ജനറലി അതേഴ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലെ ഡു ഗുഡ് ടു ഓൾ, അല്ലെ ഡു ഗുഡ് ടു സം, കുറച്ച് പേർക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് ഈ സം, ഓൾ, അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊനൗൺസ് വെച്ച് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സം ആർ ബോൺ ഗ്രേറ്റ്. ഇവിടെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൾ ഇടാം. ഓൾ ആർ ബോൺ ഗ്രേറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊനൗൺ നമുക്കിടാം. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ജനറൽ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് വാട്ട് ടു സേ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പേഴ്സണിനെയോ ഒരു വ്യക്തിനെയോ പറയുന്നതല്ല. സോ ഇവിടെ സം അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓൾ എന്ന് എഴുതാം. ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓൾ വെയർ ഡ്രൗണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് സം വെയർ ഡ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതേഴ്സ് വെയർ ഡ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ദോസ് വെയർ ഡ്രൗണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദോസ് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ദോസ് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗണും ആകാം. ദോസ് പീപ്പിൾ, ആ ആൾക്കാർ ഡ്രൗൺ ആയി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സി ഡിഡ് യു ആസ്ക് എനിബഡി ടു കം, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല, സോറി. ഡിഡ് യു ആസ്ക് എനിബഡി, നീ ആരെങ്കിലും വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ആരെങ്കിലും, അതാണ് ഈ എനിബഡി.
ആരോടെങ്കിലും വരാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ, അതപ്പം ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺ ആണ്. മെനി ഓഫ് ദം വെർ സിക്ക്, ഒരുപാട് പേര് സിക്ക് ആയിരുന്നു. ആ ഒരുപാട് അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് അതിനെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ജനറലി നമ്മൾ പറയുക. സോ ഈ 5 അതേഴ്സ്, സം, ഓൾ, എനിബഡി, മെനി, പിന്നെ വേറെയും ഉണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ, നൺ, എവ്രിബഡി, എവ്രി വൺ, ദേ, അതേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, അത് ജനറലി പറയുവാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരാളിനെയോ ഒരു വ്യക്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്ങിനെയോ ആനിമലിനെയോ പറയുന്നതല്ല. ജനറലി ഒരു ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി പറയുവാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊനൗൺസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയും. അപ്പം അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രൊനൗൺ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആൾക്കാരെയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുക. ദ പ്രൊനൗൺസ് ദാറ്റ് റെഫർ ടു പേഴ്സൺസ് ഓർ തിങ്സ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം. ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പം നമ്മൾ ജനറലി പറയുമല്ല, ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയും. ദേ ആർ ഓൾവേസ് സിംഗുലർ, അവ എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും, പ്ലൂറൽ ആകില്ല. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഈച്ച് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഗെറ്റ്സ് എ പ്രൈസ്. ഓരോ പയ്യനും പ്രൈസ് കിട്ടി, എല്ലാ പയ്യന്മാർക്കും പ്രൈസ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഓൾ ദ ബോയ്സ് ഗോട്ട് എ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈച്ച് ഓഫ് ദ ബോയ്സ് ഗെറ്റ്സ് എ പ്രൈസ്. അപ്പൊ ഓൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് ഏത് പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് പറയും, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് പറയും. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, ഈച്ച്. അപ്പൊ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ബോയ്സ്, ഞാൻ വൺ അറ്റ് എ ടൈം ഓരോ ബോയിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം, അത് സിംഗുലറും കൂടി ആയത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറയും. അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കിക്കോളൂ, എയ്തർ ഓഫ് യു ക്യാൻ ഗോ. നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം. എയ്തർ ആയാലും നെയ്തർ ആയാലും രണ്ട് പേഴ്സൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം. എയ്തർ ഓഫ് യു ക്യാൻ ഗോ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എയ്തർ യു ഓർ ദ അതർ ക്യാൻ ഗോ. എയ്തർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർ യൂസ് ചെയ്യാം. നെയ്തർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, നോർ യൂസ് ചെയ്യും. നെയ്തർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ട്രൂ. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും, ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഫോൾസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ പറയും, നെയ്തർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒന്നും തന്നെ ട്രൂ അല്ല. ഈച്ച്, നെയ്തർ ആൻഡ് എയ്തർ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രൊനൗൺസ്. ഇത് മൂന്നും, ഈച്ചും എയ്തറും നെയ്തറും നമ്മൾ ഏത് പ്രൊനൗൺസ് ആയിട്ട് പറയും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആയിട്ട് പറയും. ഫൈൻ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്താന്ന് നോക്കാം. അതിൽ തന്നെ മീനിങ് ഉണ്ട്. റിലേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കോളൂ. ദ പ്രൊനൗൺ ദാറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ഓർ ക്യാരീസ് അസ് ബാക്ക് ടു ദ നൗൺ ദാറ്റ് വാസ് ഗോയിങ് ബിഫോർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ നമുക്കുള്ള പ്രൊനൗൺ അത് തിരിച്ച് നമ്മളെ നൗണിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊനൗൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്. കാരണം അത് വീണ്ടും നൗണിലോട്ട് തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക. സോ അതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയും. ഹാസ് ആൻ ആന്റിസിഡന്റ്. ആന്റിസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തരാം, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ പെൻ, ഐ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ദ പെൻ. എനിക്ക് ടോട്ടലി ഇവിടെ 2 സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് 2 സെന്റൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്കൊരൊറ്റ സെന്റൻസ് മതി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഈ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിന്റെ സഹായത്താൽ ഞാൻ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി, ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ പെൻ വിച്ച് ഐ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ്. കണ്ടോളൂ, ഇവിടെ ഇതിനെ ഞാൻ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിനായി യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി. ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ പെൻ വിച്ച് ഐ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ പ്രൊനൗൺ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ നൗണിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നൗണിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ആന്റിസിഡന്റ് എന്ന് പറയും. ദ പ്രൊനൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ദാറ്റ് ടേക്സ് us ബാക്ക് ടു എ നൗൺ ആൻഡ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ നൗൺ. അങ്ങനെയുള്ള നൗണിനെ നമ്മൾ ആന്റിസിഡന്റ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ്, ഹിയർ ഇസ് ദ ബുക്ക് യു ഗേവ് മീ ദ ബുക്ക്. നീ എനിക്കൊരു ബുക്ക് തന്നു, ദാണ്ടെ ആ ബുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 വട്ടം 2 സെന്റൻസിലും ഞാൻ ബുക്ക് ബുക്ക് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ.
എനിക്ക് 2 സെന്റൻസ് വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് മതി. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? ഹിയർ ഇസ് ദ ബുക്ക് ദാറ്റ് യു ഗേവ് മീ. നീ എനിക്ക് തന്ന ബുക്ക് ദേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഏത് പ്രൊനൗൺ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത്? ദാറ്റ്. അപ്പം ഈ പ്രൊനൗൺ എന്നെ വീണ്ടും ആ നൗണിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക. ഞാൻ ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് 2 വട്ടം എഴുതാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലയോ ഞാൻ ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിനെ യൂസ് ചെയ്തേ. അപ്പം ആ നൗൺ എന്നെ വീണ്ടും ഈ ബുക്കിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം ഈ ബുക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ആന്റിസിഡന്റ്. ഇവിടുത്തെ ആന്റിസിഡന്റ് എന്തുവായിരുന്നു? പെൻ. ഇവിടുത്തെ എന്താണ്? ബുക്ക്. തേർഡ് നോക്കിക്കോളൂ. ഐ മെറ്റ് റവി. റവി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് റിട്ടൺ. ഇവിടെയും ഈ രവി എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ പേരിന് ഞാൻ 2 വട്ടം യൂസ് ചെയ്തു. എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരൊറ്റ വട്ടം മതി. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? ഐ മെറ്റ് റവി ഹൂ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺഡ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ രവിനെ ഞാൻ ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഹൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്സ് മീ ബാക്ക് ടു മൈ നൗൺ കോൾഡ് ആസ് രവി. അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസിൽ രവിയാണ് ആന്റിസിഡന്റ്. ഓക്കെ, ആന്റിസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദ പ്രൊനൗൺസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് യു ബാക്ക് ടു ദ നൗൺ. പ്രൊനൗൺസ് ആയ വിച്ചും ദാറ്റും ഹൂയും എന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ നൗണിലോട്ട് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. ഈ വിച്ച് എന്നെ പെന്നിലോട്ട് എത്തിച്ചു, ഈ ദാറ്റ് എന്നെ ഈ ബുക്കിലോട്ട് എത്തിച്ചു, പിന്നെ ഈ ഹൂ എന്നെ എന്തിലോട്ട് എത്തിച്ചു? രവിയിലോട്ട് എത്തിച്ചു. അപ്പം ഈ പെന്നും ബുക്കും രവിയും ആണ് എൻ്റെ ആന്റിസിഡൻസ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രൊനൗൺസ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ്? വിച്ചും ദാറ്റും ഹൂവാണ് ഇവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്. അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ്. കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ. അതുപോലെ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു വേർഡിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ കിട്ടും. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. പ്രൊനൗൺസ് ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് എവർ, സോ ഓർ സോ എവർ. എവർ അല്ലെങ്കിൽ സോ അല്ലെങ്കിൽ സോ എവർ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെയാ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ്? ഹൂ, വിച്ച് ആൻഡ് വാട്ട്. ഈ 3 റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ 3 വേർഡ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യും. എവറും സോവും സോ എവറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയൊരു പ്രൊനൗൺ കിട്ടും. എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആൻഡ് അനദർ വേർഡ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ കിട്ടും. അതാണ് whoever, whosoever, whichever, whatever, whatsoever, whomsoever, etc. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ ഹൂ, വിച്ച് അല്ലെ വാട്ട്, ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എവർ, സോ എവർ, വീണ്ടും ഇവിടെ എവർ, ഇവിടെ സോ എവർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പം എൻ്റെ ഈ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വേറൊരു വേർഡിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിനെ കിട്ടി. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ടേക്ക് വിച്ച് എവർ യു ലൈക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റൊരാളിനോട് പറയുന്നു, എന്തോ ഒബ്ജക്ട്സ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ടേക്ക് വിച്ച് എവർ യു ലൈക്ക്. ഇതിൽ നിന്ന് നീ എന്ത് വേണേലും എടുത്തു, ഏത് വേണമെങ്കിലും നിനക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു? എവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ കിട്ടി. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് നോക്കാം. ഐ വിൽ ടേക്ക് വിത്ത് മീ whomsoever you choose. നീ ആരെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താലും നീ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്താലും നീ ആരെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താലും whoeverഉം കറക്റ്റ് ആണ്, whomsoeverഉം കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നീ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്താലും നീ ആരെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം. ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് കെയർ whatsoever is the matter. അപ്പം ഐ ഡോണ്ട് കെയർ whatever is the matter എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ whatsoever is the matter എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ whatever is the matter എഴുതാം. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഏതായാലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഈ 3 വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ മലയാളത്തിൽ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ whatsoever, whatsoever, whatever ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ whatsoeverന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? whatever യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണ്? whatsoever ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു whatsoever. അപ്പോൾ whatever അല്ലെങ്കിൽ
വിച്ച് എവർ ഇസ് ദ മാറ്റർ, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറൊരു ഈ എവറിനെയോ സോയിനെയോ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം, എന്നാലേ അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആകും. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഹൂ എവർ കംസ് ടു മൈ ഹൗസ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് വെൽക്കം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആര് തന്നെ വന്നാലും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യും. ഹൂ എവർ, വിച്ച് എവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഹൂ എവർ അതൊരു പേഴ്സണിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു തിങ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പം നമ്മൾ പേഴ്സൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹൂ എവർ എന്ന് പറയണം. ആര് തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാലും ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യും. ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഹാവ് നോ ആന്റിസീഡന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിൽ ആന്റിസീഡന്റ് ഉണ്ട്, അതായത് പ്രൊനൗൺസ് വീണ്ടും നമ്മളെ ആ നൗണിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ആ നൗൺസിനെ നമ്മൾ ആന്റിസീഡൻസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നൗൺ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെയും നമുക്ക് നൗൺ ഇല്ല, ഇവിടെയും നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു നൗൺ ഇല്ല, ഇവിടെയും ഇല്ല, ഇവിടെയും ഇല്ല. സോ നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിൽ എന്ത് ഇല്ല? ആന്റിസിഡൻസ് ഇല്ല. റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിൽ അതുണ്ട്, പക്ഷെ കോമ്പൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിൽ ആന്റിസിഡന്റ് ഇല്ല. 13th പ്രൊനൗൺ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രൊനൗൺ, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. ഇത് എളുപ്പമാണ്. ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊനൗൺസിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയും. The pronouns that are used for asking questions are called as interrogative pronouns. Example, what is your name? Which is your book? Who are you? Whose is this book? അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുക. വാട്ട്, വിച്ച്, ഹൂ, ഹൂസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട്, വിച്ച്, ഹൂ, ഹൂസ്, ഹൂം, ഇതെല്ലാം ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ്. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രൊനൗൺസ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പ്രൊനൗണിന്റെ ഡെഫിനിഷനും പഠിച്ചു, 13 ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.